बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात हाजी साहब से करवाएंगे। आप पिछले 5 साल से डेयरी फार्मिंग का काम छोड़कर वच्छा फार्मिंग यानी गोश्त का काम कर रहे हैं और बकौल इनको डेयरी फार्मिंग की निस्बत ज़्यादा मुनाफा हासिल हो रहा है। कैसे जानेंगे इनकी ज़बानी, तो चलें इनसे मिलते हैं और करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह दा। हाजी साहब सानू ते तुहाडा तारफ है, नाज़रीन भी अपना जरा तारफ करवा दिया जे। नाज़रीन भी तारफ हो जाएगा जब वेख लैन दे। अच्छा, इत्थे गोहे चाण के किते फसन फिर पता लगेगा ना। अच्छा हाजी साहब की नाम अपना? मेरा नाम मोहम्मद नवाज। ठीक है चाचा मोहम्मद नवाज, माशाल्लाह बच्चों का काम किन्ने अरसे तो कर रहे हो? सानू हो चले ने 4-5 साल। ईदों गेतरे ही लै आने। अच्छा, उन्होंने लिया के पे सामने। ठीक है। गोया शोया पे मेहंदने मुंदने जे अल्लाह दी जात ने रोजी देनी हो तो फिर जाके दे हटदा साल बाद। ठीक है। हम मजदूरी करनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देनी अल्लाह दी जात ने। ठीक है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। ऐसी तो कोई दूसरी राय नहीं। आखिए भाई साडी बड़ी बहादुरी है, बहादुरी बूदरी कोई नहीं हुंदी। अल्लाह दी जात इन्हां नूं तंदुरुस्त रखे, पट्ठे शट्ठे असीं भी पांदे रहिए। चलो अल्लाह दी जात इन्हां दे कर्म कर देवे ते साडे ते भी नाल ही हो जांदा। ठीक है, जबरदस्त। होर इत्थे लम्मियां चौड़ियां गल्लां ते कोई नहीं हुंदियां। ठीक है। हाजी साहब बच्चे तुसीं आंदे हो कि वड्डी तो पहले थोड़ा जिहा लैंदे हो ते उस तो बाद किस किस टाइम सेल करदे हो? हुण जेहड़े ना दोंदे हो जांदे हो वड्डी ते सेल करांगे कुर्बानी वास्ते। अच्छा। दूजे जेहड़े ना दोंदे होंदे शबरात ते बेचांगे, कोई नकीद ते बेचांगे। ठीक है। कुछ गोश्त दी मांग हुंदी है। ठीक है, यानी वो तीन मौके ऐसे ने जो गोश्त की ज्यादा मांग है। हाँ जी। ईद ते वैसे सोने जानवर का रेट मिल रहा है। अच्छा हाजी साहब, तुसी तकरीबन साल भर बच्चा रखते हो या साल तो ज्यादा देर? हाँ जी। ते कोई लोग 3 महीने बच्चा रख के वेच छड़ते हैं, 4 महीने बच्चा रख के वेच छड़ते हैं। तुहाडा तजर्बा भी है और तुसीं शुरू तो दस्सिया कि असीं प्यो दादे तो है जिमीदारी दे काम च। हाँ जी। ते बेहतर की रहिंदा, जल्दी वेच छड़ना या लंबी देर रखना? वो पता की है, मगरों सबाब ना लब्भा होया ना माल जी, तो 3 महीना बाद भी वेचण ते तद भी कोई नहीं देना ते रोजी दा। ठीक है। जदों भी रोजी अल्लाह दी जात देगा, बेचना ते भी उदों। ठीक है। 3 महीनों च लभ जे तां वेच छड़े, जे साल च लभे तां दे छड़े बंदा। ठीक है। क्यों ये खुर पैर वढवाने इसे वास्ते हुंदे ने भई रोजी वास्ते। ठीक है। मकसद हुण मैं 5 लाख दे लिआंदे ने, 50 लाख दे लिआंदे ने, जिन्ने दे भी लिआंदे ने, हुण मैं ये हिसाब लाना भई चलो हुण मैनूं रोजी लभे। ठीक है। ते फिर सही है। सुबह तो लैके शाम तक तुसी अपने इन्हां बच्चों नूं संभालदे किस तरह हो? सरगी तो लागे ही जदों उठने आ ना जी जी, कि कोई पौड़ा मारदा हुंदा, कोई पट्ठे वढ़दा हुंदा। हुण खलोते ना जी जी, ते हुण अहां लिआ के धर लए ना। ठीक है। हुण उन्हां लग्गियां पा देण। ठीक है। इन्हां हुण सवेर सी ना खांदियां रहना मैं। ठीक है। सवेरे फिर इन्हां खलोतियां होना, फिर अहां लिआउणे ते फिर हाँ। ठीक है। अच्छा हाई साहब, माशाल्लाह इस टाइम कितने जानवर ने तुहाडे कोल मौजूद? साडे कोल हैं 43 जानवर इक्को दिन ले सजे? नहीं, एक दिन तो नहीं ना लभदे। अच्छा। मंडियां च फिर फुर के लिआंदा नहीं, कोई 10 लिआंदे, कोई 12 लिआंदे। अच्छा, किहड़ी मंडियां जो लैके आए सो इन्हां नूं? 50 मंडियां। 50 मंडियां? कोई 50 मंडियां लिआंदे हैं, कोई हासलपुरों जाके लिआंदे हैं। किहड़ी मंडी बेहतर रहिंदी है बच्चों के हिसाब नाल कि सस्ते भी मिल जाण ते अच्छे बच्चे भी मिल जाण? सस्ते तो नहीं मिलते ते अच्छे भी मिल जाते हैं जे बंदा लुडर मंडी जाए तो। लुडर मंडी? हाँ जी, हासलपुर। हाई साहब, एक जो साल का बच्चा तो 6 महीने का बच्चा अंदाजन किन्ने तक मिल जाता जे? वो पता की है, वो अपनी सांभ की गल होंदी है। मकसद है मैं उन्होंने साल या 2 साल भी बन के तो पट्ठे ही नहीं पाता, वो बेहतियाती करना, उन्हें रहना ही मासा सारा, उन्हें पैसे की वटाने ने। जे ओदी त्यात करांगा, उन्होंने दुध छड्डिया होएगा, उन्होंने वंडा पावांगा, ओदी गोश्त बनया होएगा तो विक भी जाएगा। ये तो अपनी सांभ ना बेचने ने। हाँ हाई साहब, माशाल्लाह तुहानूं 5 साल हो गए ने काम करदे आ। पहला साल जो काम स्टार्ट किया है, किन्ने बच्चों का कारोबार स्टार्ट किया सा? हाँ तो 10 तो किया ही, ते उदों मर के ना पहले साल पूरी होया ही। क्यों खर्चा पाना पैंदा इन्हां नूं, बंदे नूं वेखना पैंदा यार मेरा माल वधे फुले सोहना लगे, ते फिर आस्ता आस्ता अल्लाह दी जात कर्म कर देंदी। ठीक है। हाई साहब, किसी नूं वेख के कारोबार स्टार्ट किया सा जे या आपी ज़हन च गल आई सी? अपने ज़हन च गल आई सी ते अच्छा 10 बच्चों का कारोबार स्टार्ट। हाई साहब, नस्ल जिहड़ी तुहाडे कोल किहड़ी इस टाइम बच्चे तुहाडे कोल नस्ल मौजूद है? साडे कोल साई आल दे बच्चे बहुते विच बलैती भी है ने। आ मुंडे ने लिआंदे ने, मैं पौंदी घल्लिया सी, मैं जा के पुत्तर आपी लै के आ तूं। होर वो बच्चे लिआंदे ने विच जेहड़े ने वेख
ਉਹ ਹਾਸਲਪੁਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਖ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਇhtiyat ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ ਪਏ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘੱਲੇ ਆਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਹਣੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਵਲੈਤੀ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਸੋਹਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਲੈਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਧਰੇ ਨੇ, ਲਿੱਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੋਹਣ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣ ਦੇ ਮਾਲ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫੀਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਫੀਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਫੀਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ ਜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੱਭ ਜੇ? ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜੇ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਿਓਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਫੀਡ ਵੀ ਛੱਡ ਛੜੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੰਡ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਘਟੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਜੀ ਉਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਥੋੜਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ 4 ਛਿੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਈ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਕਸਾਈ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਧੀ ਤੇ ਵੇਚਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਾਟੂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੀਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਲਿਆਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਈਦ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਈਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਉਸਕਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੰਡਾ ਪਿਆ ਪਾਲਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਦ ਕੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਈ। ਸੋਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਲੱਤ ਵਕੜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਸਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਆਧਾਰ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਘੱਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੰਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ, ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 70 ਫੁੱਟ। 70 ਫੁੱਟ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸਨ ਤੇ 11 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਿਆ ਅੱਖਾਂ ਪੇ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਗੋਕੇ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ, ਕੰਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਦਫਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਸੀਲਾਂ ਪੇ ਨਿੰਗ ਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਭੰਜਾਲੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਵੰਡਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ? ਸ਼ੌਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਪਿਆ ਫਿਰਨਾ ਵਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਘਰ ਆਵੇ, 2 4 ਤੋਂ 10 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੌਕ, ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਰਨ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ? ਮਕਸਦ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, 20 ਲੈ ਲੈਣ, 10 ਲੈ ਲੈਣ, 5 ਲੈ ਲੈਣ, 50 ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਈਦ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ, ਹੌਲੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ? ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਬਈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? 1-2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ 2 ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਨੇ? ਪੱਠੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੇ ਨੇ। 3 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੀ ਰੱਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਸਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ? ਤੂੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਇਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮਕਈ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਂਝ ਝੂਠ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਦੇਸੀ ਸਹੀ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਭਲੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਨੇਕ ਨਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਦੁੱਧ ਖੜਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਣ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਝ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥਣ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਾਤ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਤੇ? ਈਦ ਤੇ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੂ ਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਈਦ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਓ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਓ। 0346 ਜੀ 61 86 948। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, तुसी बड़ी अच्छी और मुफीद गुफ्तगू की है। अस्सलाम वालेकुम।